جی خالد تمیمی صاحب استقبال آپ کا. بھائی شکریہ، بہت بہت شکریہ. کیسے ہو بھائی ساحل بھائی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں، میں بھی ٹھیک ہوں. کیا کہیں گے جناب، اپنے الیاس شراف الدین صاحب تو بھگوڑے نکلے، آئے نہیں. سر یہ مومن ہے کہ نہیں ہے، پہلے تو یہ پوچھنا ہے. ارے مومن ہوں بھائی، اوکے چلیں. مسلمان ہوں. تو کیا کہیں گے، الیاس شراف الدین صاحب تو آئے نہیں وعدہ کر کے. دیکھو الیاس شرف الدین صاحب کا مسئلہ ایسا ہے کہ انہوں تھوڑا جذبات میں آ جاتے، آ کے کچھ باتیں ایسا کر دیتے جو شریعت کے خلاف ہے. کچھ چیزیں ایسی رہتی جس میں ان کی خود کی باتیں بھی انوالو رہتی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسلام جیسا، شریعت جیسا بتا رہی ویسے طریقے سے اگر بات کریں گے تو غیر مسلمانوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، مسلمس کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو لوگ اسلام کو لے کے مسکنسیپشن ہے ان لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا. اچھا تو لیکن ایسے گالی باز اور اتنی گندی زبان اسلام کو لے کر عام زندگی میں ہے تو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے چلو، مطلب آپ اسلام کے اوپر بات کر رہے ہو اور تب بھی آپ اس طریقے کی زبان استعمال کر رہے ہو اور لوگ ان کو اپنا مسیحا اور ایک آئیڈل مان رہے ہیں، تو پھر ایسے مسلمانوں کو نہیں، کیا بولا جائے گا؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا بھائی. کیسا ٹھیک رہے گا؟ بولے اسلام کے لیے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو دیکھ کے آئیڈیل سمجھنا چاہیے. اگر کوئی ان کو آئیڈیل سمجھ رہے تو وہ ان کی غلطی. آئیڈیل صرف ایک ہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے علاوہ اگر کسی کو آئیڈیل سمجھتے تو وہ اپنے آدمیوں کی غلطی ہے نا. اچھا آج کے ٹاپک پہ کیا کہیں گے خالد تمیمی صاحب؟ آج کا انہوں نے کہہ ٹاپک دیا آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صرف وہ اور آئیڈیل محمد ذات صلی ہے اللہ نا علیہ سر. وسلم کی ذات میں سب سے پہلے یہی چیز ہے کہ اسلام جو پھیلا دنیا میں وہ 80% اخلاق سے پھیلا. بلکہ کس اچھا اگر اخلاق کو کوئی اگر مد نظر نہیں رکھتے ہوئے اگر کوئی کچھ کر رہا تو یعنی وہ اسلام کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کیونکہ اسلام میں جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں ہمیشہ اس کے ساتھ اخلاق کا ذکر ہے. سر اخلاق سے اسلام کہاں پہ پھیلا؟ اخلاق سے اسلام ہر جگہ، اخلاق سے سعودی عرب میں خود، مدینے میں خود، ہر جگہ جو بھی پھیلا اسلام، یعنی جتنے لوگ جو سٹارٹنگ کے دور میں اسلام میں آئے وہ نبی کے اخلاق سے ہی آئے نا بھائی. کتنے آئے تھے سر؟ کتنے آئے تھے اس کی کوئی کاؤنٹنگ اس احادیث میں، قرآن شریف میں اس کی کہیں کاؤنٹنگ نہیں ہے. جو ہے. اخلاق سے آئے تھے اس کی 3 کاؤنٹنگ ہے. ایک کاؤنٹنگ ہے 42، ایک کاؤنٹنگ ہے 76 اور ایک کاؤنٹنگ ہے 90 سم تھنگ 99 96. تو اس سے زیادہ آپ سب سے ٹاپ لے لیں، 100 بندے کہہ لیں، 100 بندے اخلاق سے آئے تھے. جب نبی پاک نے ہجرت کی، مدینہ میں آئے اور تلوار ان کے پاس آئی، ان کی طاقت تلوار ان کے پاس آئی ایک سال کے بعد جب جہاد کی آیات نازل ہونا شروع ہوئی، تو حجۃ الوداع کے اوپر جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو کتنے صحابیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا؟ مکہ پہ حملہ کیا تھا کتنے صحابیوں کے ساتھ؟ وہ پتا نہیں ہے مجھے. 10,000 صحابیوں کے ساتھ. اچھا مکہ میں کتنے ایریا سے حملہ کیا تھا؟ نارتھ ایسٹ سے خالد بن ولید تھے جہاں پہ ایکچولی میں لڑائی ہوئی تھی. جی نارتھ ویسٹ کے اوپر لڑائی نہیں ہوئی تھی، ساؤتھ ایسٹ میں لڑائی نہیں ہوئی تھی. 10,000 لوگوں سے اچانک ہوا بول دیا، اور اس کے بعد انہوں نے، اور اس سے پہلے بھی ساری لڑائیاں تو تلوار سے. اور حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ نے جتنا بھی اسلام پھیلایا وہ بھی تلوار سے پھیلایا، لڑائیوں سے پھیلایا. اور تلوار قرآن سے اسلام پاک پھیلا. میں یہ قرآن پوچھنا چاہ پاک رہا ہوں، ہاں جی سنو ایک چیز آدم بھائی پلیز، آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. جی تلوار سے میرا یہ پتا نہیں ہے مجھے کہ تلوار سے اسلام پھیلا کیسے. جی میں بتا دیتا ہوں سر. تلوار لوگوں کی گردن پہ رکھ کے بولے کہ آپ اسلام قبول کرو، جی یا سر پھر ہاں جی سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کے قرآن مجید میں فرقان حمید میں بیان کرتے ہیں اللہ تعالی، ٹھیک ہے، جی مومنوں کی نشانیاں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، سب سے پہلے اپنے قریب کے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. لڑائی کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کے اندر کہ ان مشرکوں سے جزیہ لو اور وہ بھی انہیں ذلیل کر کے. فہم جی زاغرون. تو حضرت عمر فاروق نے جب حملات کیے ارد گرد تو لوگوں جی کو ذلیل کر کے جزیات لیے، اور جو نہیں دے سکتا تھا اس کی کمر کے اوپر
حد کروائی، یعنی کہ 50 کوڑے یا 80 کوڑے یا 90 کوڑے ڈپینڈنگ آن کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، اور جی جو نہیں دے سکا تھا اس کو کوڑے، اور جو ورنہ اسلام ایکسپٹ کر لو. اس کے بعد صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 28 ہے، جس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آیا، اس حدیث کا متن یہ ہے، متن یعنی کہ باڈی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں لڑائی کے لیے بھیجا گیا ہوں، جب تک لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد نہ کر لیں، تب تک ان کی جان اور ان کا مال میرے سے محفوظ نہیں ہے. جناب جی. تو اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی آپ کو سمجھاؤں کہ اس سے ظاہر کیا نہیں ہو رہا ہے؟ سمجھ میں یہ آیا کہ اسلام اس کے زور سے پھیلا تلوار کے. شکر ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا. جی. تو اس میں دقت کہاں آ رہی ہے؟ اچھا دقت کہاں آ رہی ہے؟ ایک سیکنڈ ساحل صاحب، اب دقت کہاں آ رہی ہے؟ پہلے کہتے اسلام زور سے نہیں پھیلا، اب دقت کہاں آ رہی ہے؟ ماشاء نہیں اللہ مذاق ماشاء اڑانے کی اللہ. بات نہیں ہے، مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے. مذاق میں نہیں یہ اڑا رہے پوچھ ہم رہا آپ ہوں. کا. خالد بھائی سنو میری بات، ہم آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے. ہم آپ نے ایک چیز کہی کہ اخلاق کی بنیاد پہ اسلام جو ہے 80% پھیلا. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے مجھے اس کا کلیئرنس دیا، میں نے بولا ٹھیک ہے چلو آپ کی بات کو ایک ٹائم کے لیے اگر میں ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں، تو اس سے دقت کیا آ رہی ہے وہ مجھے ایک بار بولیے نا. دقت یہ ہے کہ آپ جو ہے جو ایک پرسنل بلیف سسٹم ہوتا ہے، کسی خدا کو ماننا یا ریلیجن کو ماننا، آپ فورسفلی تلوار کی نوک پہ زبردستی ڈرا کے اگر قبول کرواتے ہو تو یہ صحیح ہے؟ نہیں ٹھیک تو نہیں ہے یہ. تو پھر تو یہ محمد صاحب نے احادیث کہاں میں ٹھیک یا کام ہسٹری کیا؟ کے کتابوں میں کہیں یہ ہے کہ صحابہ ویسا کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف لائے؟ سر سب جگہ یہی ہے، یہی تو آپ کو ابھی بتایا ہے. بتایا نا آپ کو. ابھی صحابہ نے آپ اس کو چیز میں پہ نے، عمل کر کے. ہاں جی سر، عمر فاروق کو برا کہیں گے؟ نہیں تھینک یو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہیں گے؟ کبھی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا کہیں گے؟ نہیں. ان سب نے یہ کیا. اچھا آپ کو ابھی ٹھیک تو ہے. بتایا، آپ کو ابھی تو بتایا. جی جی ابھی جی تو میں نے قرآن سنو. کی آیات بھی دی ہیں تفسیر کے ساتھ، پھر میں نے جی آپ کو حدیثیں دی ہیں، پھر میں نے جی. آپ کو سارا کچھ ابھی بتایا. کون سی چیز میں حدیث مجھے کے بتائیں. پیچھے، آیت کے پیچھے کچھ مصلیحت رہتی ہے، وہ مصلیحت کا آپ کو کچھ جی سر نالج تفسیر آیا؟ کے ساتھ. سر آپ حکم کریں کون سی تفسیر کھولوں؟ جون سی آیات میں نے بتائی ہیں اس میں بلکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 کے اندر تو اللہ تعالیٰ جو اس کی تفسیر ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے ساتھ روم پہ حملہ کرو. روم وہ دور 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 روم، آؤ میرے ساتھ رائٹ. روم پہ حملہ کرو. وہاں پہ جو حبشہ کی کالک ہے اور روم کی سفیدی ہے، ان کے جڑنے سے لال رنگ کی عورتیں آ گئی ہیں جن کے بلونڈ بال ہیں. آؤ تمہیں میں بلونڈیاں دلواتا ہوں. یہ تفسیر ہے. یہ آپ نے کہا نا اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے، آیت کے پیچھے یہ مصلحت میں نے آپ کو بتا دی. جی جی جی. تو اچھا اب مجھے آپ کے یہ نبی صلی سوال آپ اللہ سے علیہ پوچھنا وآلہ تھا. وسلم نے جی بلونڈیوں کی غلامی آپ کو دلوانے کے لیے بولا کہ آؤ میرے ساتھ تمہیں بلونڈیاں دلواؤں. جی. اب اچھا مسئلہ میں یہ ہے کہ خالد بھائی ہاں جی ساحل بھائی. میں آپ کے لیے تھوڑا آسان کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، اور اس کے بعد بہت سارے مومن بھائی جڑے نہیں ہیں میں ان ایک کو سوال پوچھ لیتا ہوں ایک سیکنڈ کہ یہ جو آپ کا چل رہا ہے یہ یوٹیوب پہ اور یہ سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ٹرینڈنگ میں، اس کا پرپس کیا ہے ایک بار مجھے بول دیجیے نا. جو ہے کلیئرلی بول دو مجھے، کلیئرلی کہ ہم اسلام کو بے عزت کرنا چاہ رہے ہیں، یا اسلام کو گالی دینا چاہ رہے ہیں، یا نبی کو غلط شخصیت بتانا چاہ رہے ہیں، یا پھر اسلام کی تعلیمات کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسلام غلط ہے. ایسا کچھ آپ کا ارادہ ہے کیا؟ بولیے بس. ہاں مقصد یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں سے بہت 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 زیادہ محبت ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے، قوم ہے، یہ اسلام کو زیادہ سیریس لینے کی وجہ سے بہت پیچھے ہے، اور دنیا میں ہمارا نام خراب ہے اسلام کی وجہ سے. میں اچھا چاہتا ہوں میں آپ کو اس پوائنٹ کے اوپر کچھ بولوں. ہاں بولنا، میں پہلے بات تو اپنی کمپلیٹ کر لوں. ٹھیک ہے کر لیجیے.
میں چاہتا ہوں کہ یہ ایکٹیویزم کے تھرو ہم لوگوں کو وہ جو ادر سائڈ آف اسلام ہے جو ہمیں مولوی اصل ملا نہیں بتاتے, جو اصل اسلام ہے, جو آئیسس اور اس طریقے کے لوگ فالو کرتے ہیں, وہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر مسلمان خود فیصلہ کر لے کہ کیا اس کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہمیں ترقی کرنا ہے باقی کمیونٹی کی طرح ایڈوکیشن میں اور کام میں اور سائنس میں, تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں اسلام کو تھوڑا لائٹ لینا پڑے گا, سیریسلی اس کو نہیں لینا ہے. تو یہی مقصد ہے کہ یہ چیزیں بتائے تاکہ آپ کے سامنے حقیقت آئے. اگر ہم کوئی بھی چیز اپنے من سے بتا رہے ہیں بنا ریفرنسز کے, تو آپ ہمیں آ کے جو ہے پکڑیے, لیکن ہم جو بھی باتیں بتاتے ہیں دلیل اسکرین پر دکھا کے, قرآن سے, حدیث سے, تفسیر سے, ہسٹری کی کتاب سے, سب چیز اسکرین پر رکھ کے پھر ہم بولتے ہیں کہ یہ چیز میں ہم کو پرابلم نظر آیا ہے. اوکے رائٹ. اب میں آپ کو ساحل بھائی ایک چیز میں بولوں. ہاں بولیے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ذلیل کرنا یا مسلمانوں سے لوگ جو ہے وہ نفرت کرنے لگے, بالکل نہیں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے صاف صاف کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے, میں نے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نیوز چینل پہ بھی دیا تھا کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان خراب ہے, اسلام اچھا ہے, لیکن جب میں نے پڑھا, جب مجھے سمجھ میں آیا, تب اب میری تھنکنگ یہ ہے کہ مسلمان تو بہت اچھا ہے, اسلام میں پرابلم. تو مجھے مسلمانوں سے محبت ہے, پیار ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوئے. جی جناب. میرا بولنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان ہے نا, ایکچوئل اگر اب مسلمان حدیث, کلمہ اور شریعت کے حساب سے اگر جائے گا, تو مسلمان کے لیے کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ تم دنیا میں آگے بڑھو, دنیا میں بہت زیادہ کیا ٹاپ لیول پہ پہنچ جاؤ, آپ دنیا کو کما لو اور کیا بولتے سو اپنے لیے ایک بہت بڑا بزنس قائم کر لو. ایسا اسلام میں کہیں بھی نہیں. اسلام نے دنیا کی حیثیت اسلام کے نزدیک, دنیا کی حیثیت اسلام کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر ہے. ٹھیک ہے, یہی پرابلم ہے, یہی پرابلم ہے. جب کیوں یہ پرابلم کیوں ہے, کیوں ہے یہ پرابلم؟ کیونکہ ہمارے لیے دنیا ایک کیا بولتے سو پیسہ مکان بنانے کا مقام یا پھر کوئی بہت بڑے عہدے پہ جانے کا مقام نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کو بول دیتا ہوں مسلمانوں کی میں ایکچوئل مینٹالٹی کیسی رہنا چاہیے وہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, مسلمان کی مینٹالٹی ایسی ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں آیا ہوں امتحان دینے کے لیے. ٹھیک ہے, کوئی ایگزامینیشن ہال میں جاتا تو ایگزامینیشن ہال میں جا کے کوئی سینٹر میں دیکھ لیتے یہ سینٹر میں فلاں کمی ہے, اچھا کھڑکی ٹوٹے ہوئی ہے, میں کھڑکی کو بناؤں گا, فین ٹھیک سے کام نہیں کر رہا, میں فین ٹھیک کروں گا, میرے کپڑے صحیح نہیں ہے, میں کپڑے صحیح پہنوں گا, میری بینچ تڑکھی ہوئی ہے, بینچ صحیح کروں گا. یہ نہیں ہے. ایگزام ہال میں بندہ جاتا ہے ایگزام دینے کے لیے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے دنیا میں مسلمان آیا, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ لوگ کو معلوم ہوگا سر, یہ سب یہ تو کلیئر کر, یہ تو آپ کی بات کو صداقت دے گے نا. یہ ہاں, جو میں کہہ رہا تھا آپ نے خود وہ بول دیا کہ جو مینٹالٹی آپ کو مل رہی ہے, جو ہمارے مسلمان, ہماری جو مسلم قوم ہے وہ نیچے اس لیے ہے کیونکہ اس کی سوچ ایسی ہے کہ یہ قید خانہ ہے, یہاں پہ ہمیں پرماننٹلی جینا ہے. ہاں ٹھیک ہے, مرنا ہے, یہی مرنا ہے, یہی جینا ہے. یہاں پر اگر ہم لوگ کو جھوپڑی میں رہ کے اگر دو وقت کی روٹی بھی اگر ملے تو ملے. نبی کی سیرت آپ پڑھے ہوئے, میں نے موقع دیا نا, آپ نے بول دیا, سیم چیز ریپیٹ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مجھے بولنے کا زیادہ موقع نہیں ملا, آپ پورا سٹارٹنگ سے پورا بولے. اس کے بعد آپ نے بتا دیا نا قید خانہ ہے, کام بھر کے کام اپنا ہونا چاہیے, 2 وقت کی روٹی ملنا چاہیے, اور باقی چیز عبادت میں گزار دینا ہے. اگر وہ نہیں بھی ملی, اگر اللہ ہم کو اگر ایسے ہی رکھ رہا ہے, بھوکا پیاسا بھی رکھ رہا ہے اگر ہم کو, تو اس سے ہم کو کچھ زیادہ لین دین نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا یہ فائنل مقام نہیں ہے. ارے وہی میں بھی کہہ رہا ہوں جناب, میں جو بول رہا تھا وہ آپ نے کنفرم کر دیا. اگر آپ جیسی لوگوں کی سوچ رہی مسلمانوں کی, تو وہ نہ ایڈوکیشن کا سوچے گا, نہ آگے بڑھنے کا سوچے گا. وہ سوچے گا آگے بڑھ کے کیا کرے گا, آگے بڑھ کے ایک بات بولیے آپ ساحل بھائی, آگے بڑھ کے اس کو خبر میں ہی جانا ہے نا. آگے بڑھ کے اس کو جانا کہاں ہے؟ ارے قبر میں ہی جانا ہے تو میں کیا بول رہا ہوں, آج ہی آدم بھائی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, آپ کو ہنسی آئی تو تھوڑا میوٹ کر لیجیے نا. قبر میں جانا ہے تو جیرے کی, میرے کو ایسا لگ رہا آپ ہنسی اڑا رہے ہیں جیسا دکھ رہا ہے. نہیں مسعود, نہیں میں کیا, ایک منٹ مسعود, ایک منٹ, خالد بھائی ایک منٹ, میری بات سنو.
اگر آپ کی طرح ہر کسی کی ہر انسان کی سوچ ہو گئی تو نہ موبائل آتا, نہ ایروپلین آتی, نہ گاڑی آتی, نہ لائٹ آتی, کچھ بھی نہیں آتا. اگر ہر کوئی یہی سوچ لیتا کہ 2 وقت کی روٹی کیوں نہیں آتا کھاؤ اور بولو, اس کے بعد مرنا ہی ہے. کیوں نہیں آتا یہ بولو آپ میرے کو ایک بار. تمہارے جیسی سوچ ہی تھی تو کہاں سے آتا بھائی؟ نہیں سوچ رہی کیا میرے جیسی سوچ دیکھتا. ہر کسی کی. تو یعنی جو یہ انوینٹ ہوا دنیا میں یہ سب مسلمانوں کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا. کہاں سے ہوگا جب تمہاری جیسی سوچ رہے گی؟ مسلمان تو یہی کیا سوچے گا بولا 2 وقت میں کی بولا روٹی کیا ایک ملے, بات بولا 5 ٹائم کی نماز پڑھو, اس کے بعد میں سو بولا جاؤ. یہ کہ دنیا میں کوئی اعلیٰ ہو جائے, اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ کام کرانا چاہ رہا, اگر کچھ آپ سے ترقی ہونا چاہ رہی, وہ وقت کے ساتھ ہو جائیں گی. نبی نے کوٹ کرا تھا بہت سال کیسا پہلے ہوں کہ گی جناب؟ دنیا میں سنو پلین بھی آئیں گے دنیا میں. کیسا اور آئیں گے؟ تمہاری سوچ والے لوگ کبھی پلین نہیں بنا سکتے. کیوں تم نہیں خالی بنا سوچو سکتے, گے تو. ارے جب تمہاری کیوں نہیں سوچ بول یہ سکتے. ہے کہ دنیا جو ہے بینچ کیوں صحیح کرنا, اور وہ تمہارا جو قبر میں ڈیسک ہے جانا اس ہے. کو کیوں صحیح کرنا, قبر میں جانا ہے, تو تم جیسے لوگ کہاں سے بنائیں گے بھائی؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ تمہاری سوچ ہی نہیں ہے. تمہارے لیے یہ دنیا اگر جو ہے اچھا تو ایسا بولے تو کوئی مسلمان اگر جو ترقی یافتہ کوئی ملک ہے وہاں پہ جو مسلمان ہے تو اللہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے. بیوقوف ہے وہ, پوری نبی ان دنیا کے کا دور میں سوچ رہا ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو نبی انوینٹ نہیں کرے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی بات آ گئی ہے. میں صرف آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نبی کی سنتوں پہ چلو گے تو آپ کیا کرو گے پتہ ہے؟ یہ دیکھو, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے جو ایڈم نے بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ کہتے ہیں I have been commanded to fight the people. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے, اور جب یہ کہیں گے تو ان کے جان مال جو ہے ساحل وہ. بھائی اس کے ساتھ یہ حدیث بھی بولو نا, مجھے کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں اور میری بیویوں کے ساتھ میں اچھا رہوں. یہ والے پوائنٹس کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کچھ اگر کچھ رہ رہا. حضرت کہاں کا ہے کیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو؟ وہاں پہ ایمان والوں کے ساتھ ہے, وہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے, اور آپ مسلمانوں کے ساتھ ہے. اگر قرآن کو دیکھ لیں آپ, سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 کھولی ہے کبھی آپ نے؟ دیکھیں بھائی, آپ پٹی سیدھی لوگ مولویوں سے جب باتیں سن کے آتے ہیں اور آپ کو پتا نہیں ہوتا تو اس میں آپ ایسی بات کر دیتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 کھولیں, کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر ذرا دیکھیے گا. اے نبی جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے. اس کے اندر تو وہ والے مومن بھی آ گئے جو کہ منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں اور جہاد پہ نہیں جاتے, اور ان سے سختی کیجئے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. حضرت آپ یہی آپ کو سمجھا رہے ہیں سر, آپ جو اپنے ملاؤں سے سنتے ہیں نا, تو نبی نے کسی آپ غیر ایک مسلمان سیکنڈ کے سن ساتھ لیں. ہمیشہ ایسی رویہ اپنایا. اوکے یہ بہتر سامنے ہے نا آپ کے سر, وہ حدیث. کہہ رہے ہیں ایسے ہی رویہ اپنانا ہے سر, انہوں نے کہہ دیا ہے غیر مسلمانوں کے ساتھ ایسے ایسے ہی رویہ رویہ اپنانا ہے. اپنایا کیا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ جی کے بالکل, سامنے حدیث ہے بھائی. ہر ایک منٹ کفار رکو. کے ساتھ نبی ایسی پیش آتے تھے. ارے خالد بھائی رک جاؤ, یہ آپ کے سامنے حدیث ہے, کیا کہتی ہے اچھے سے سنو. یہ دیکھو پوری پڑھ دیتے ابھی آپ کے لیے. ہم نبی اکرم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی, تو آپ نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو. جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو, کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا. یار بندہ آ رہا ہے وہ نان مسلم ہے, رسول اللہ مارنے کا حکم دے رہے. جب پتا چلا کہ نہیں یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تب اس کو چھوڑا گیا. اور اس کے علاوہ جو ایک منٹ, رسول اللہ کا جو مقصد ہے زندگی کا وہ دیکھو, صحیح مسلم حدیث نمبر 1930 کیا کہتے ہیں کہ مجھے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا. اگر آپ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرو گے یا ان کو رول ماڈل مانو گے تو آپ بھی جا کے مورتیاں توڑو گے, مندریں توڑو گے, اپنا چرچز توڑو گے رسول اللہ کو فالو کر کے, کیونکہ ان کا تو مقصد ہی وہ تھا بتوں کو توڑنا. بتوں کو توڑنا. ہاں یہ دیکھیں سامنے حدیث ہے صحیح مسلم. کب توڑے نبی کے؟ یہ دیکھو بھائی, یہ لو میں بتاتا ہوں. اچھا ایک سیکنڈ ساحل بھائی رک جائیں ذرا, کب توڑے کے کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث ایسے غلط بول ہے دیا کیا؟ انہوں نے. نہیں یہ حدیث غلط ہے کیا؟ وہ اپنی ہی بات کو عمل نہیں کرتے,
یہ صحیح حدیث ہے کہ ضعیف حدیث ہے؟ ہم وہ بھی دکھا دیں گے کب تک توڑے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں. آپ ہر بات سے ایگری بھی کر رہے ہیں اور پھر آپ ہر بات پہ نفی بھی کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں آیا اسی لیے تھا. تو میرے پیارے بھائی آپ کو تو امب کا نہیں پتا، سوری ٹو سے. کیا نہیں پتا؟ امب کا بھی نہیں پتا نا. امب کا پتا کچھ بھی ہے؟ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. اچھا اس کے علاوہ میں اور ایک خالد بھائی کے لیے ہمارے اچھا اور ایک ساحل حدیث بھائی بتا آپ دیتا کو ہوں. ایک بات بولوں، ایک سیکنڈ. آپ پبلسٹی اتنے لوگ ہیں نا لائف پہ، تھوڑا ایک سب سے ریکویسٹ کیجیے کیا چلو اگر ان لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اسلام غلط مذہب ہے، اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ان کا جو بھی خیال ہے، بس ان کو یہ بولیے کہ کسی کے دوسرے کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کے لیے یہ جو کمنٹس آ رہے ہیں نا، میں جو ابھی پڑھ رہا تھا کمنٹس، وہ اچھا کمنٹس محمد صاحب ان کے فالوورز ہمیں مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے سینٹیمنٹس ہرٹ نہ ہو، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا کون بولے اگر محمد صلی سینٹیمنٹ اللہ علیہ وسلم مار سکتے؟ خالد یہ ابھی بھائی آپ کو حدیث سے کیا دکھائیے؟ اچھا خالد جہاں پہ بھائی مجھے یہ اسلامی بتاؤ، حکومت چل رہی وہاں پہ ماریں کیا غیر مسلمانوں کو؟ نہیں مارا. وہ ہاں پھر میں پوچھ رہا ہوں خالد نہیں مارا. سوری جی ساحل بھائی نہیں آپ کچھ کہہ مارا رہے نا. ہیں. نہیں کہاں پہ مارا. ایسا کہاں چل رہا ہے ایسا جہاں مسلمان کیا بولتے سو آپ جو بولے یہ مارو، مسجدیں توڑو، مسجد سوری چرچز چھوڑو، افغانستان میں کیا مندریں چالو ہے؟ توڑو، ایسا کہاں عملی طور پہ ایسا کہاں چل رہا ہے ابھی؟ جین افغانستان میں کیا چالو ہے بھائی؟ جین عراق مندر میں کس نے کیا توڑا چالو تھا؟ ہے؟ ہاں افغانستان کو چھوڑے، پاکستان میں جین مندر کس نے توڑا تھا اور کیوں توڑا تھا؟ مسلمس میں توڑا. مسلم نے توڑا تھا. کیوں توڑا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ نبی کا حکم ہے، یہ سمجھ کے تو نہیں توڑا. اور کس کا حکم ہے؟ ایکسکیوز می. اپنے اندر کی ہیٹ سے اگر وہ توڑے تو وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے. اور بھائی آپ اسکرین پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ محمد صاحب کس لیے بھیجے گئے تھے؟ ایک سیکنڈ یہ اسکرین پہ بھی کیا دکھا رہے تھے؟ ساحل بھائی دوبارہ پڑھ دیں ذرا پہلی لائن اس حدیث کی. ہاں میں پڑھ دیتا ہوں، یہ لو، یہ دیکھو صحیح مسلم حدیث نمبر 1930. رسول اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا. ایک سیکنڈ فرسٹ لائن کیا ہے؟ فرسٹ لائن صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا. تو بتوں کو توڑ کے کیا کریں گے؟ یہ جو جین مندر ہے کس نے توڑا؟ مکے میں جو بت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ اس وسلم کو کے کس نے آنے سے توڑا؟ پہلے کس نے اس توڑے؟ نے توڑا، اس کو کس توڑا نے؟ نبی نے، اور اللہ نے اوکے. حکم بھی اسی بتوں کو توڑنے کا دیا، ٹھیک ہے. نہیں کہاں جو پہ بت لکھا وہاں پہ بھائی موجود ہے، جو موجود یہ ہے، لو، کیونکہ بتاؤ میں ایک سیکنڈ ایک بتاؤں، دل نبی خلاصہ آنے سے دکھائیں جی، پہلے جو دل خلاصہ دکھائیں مندر یہ لو، یہ دل خلاصہ دکھائیں جی ان کو. ایک سیکنڈ پڑھیں جی. ہاں پڑھیں جی. یہ دیکھو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے خالد بھائی. ایسا نہیں ہے کہ صرف مکے کے بتوں کو توڑا ہے. یہ دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3823 کیا لکھتے ہیں؟ جریر بن عبداللہ نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں ذوالخلصہ نامی ایک بت خدا تھا، اسے الکعبۃ الیمینیہ یا کعبۃ الشامیہ بھی کہتے تھے. نبی کریم نے مجھ سے فرمایا ذوالخلصہ کے وجود سے میں جس اذیت میں مبتلا ہوں کیا تم مجھے اس سے نجات دلا سکتے ہو؟ انہوں نے بیان کیا کہ پھر قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو میں لے کر چلا. انہوں نے بیان کیا اور ہم نے بت خدے کو ڈھا دیا اور اس میں جو تھے ان کو قتل کر دیا. پھر ہم نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے خبر دی تو آپ نے ہمارے لیے اور قبیلہ احمس کے لیے دعا فرمائی. جی بھائی. بتوں کو توڑنے کی بات ہے. ارے پورا ان کا جو مندر ہی توڑ عبادت گاہ دیا، تھی اس کو ہی توڑوا دیا اور وہاں کے لوگوں کو بھی مار دیا. جلا دیا. کیوں جلا؟ ڈائریکٹ جلا دیا. اسلام کی دعوت پہلے نہیں دی. مار کے جلا دیا. نہیں پہلے اسلام کی دعوت دی ہے یا نہیں دی؟ نہیں دیے نا بھائی. کہاں پہ ہے ادھر دعوت ادھر؟ اچھا پہلے ایک بات اسلام بتاؤ. اچھا ساحل بھائی اسلام کی دعوت بھی لے لیں. نہیں کرتے ایکسپٹ ہاں اسلام. وہی، ہاں اسلام کی دعوت دی ہم نہیں قبول کرتے تو کیا مار دو گے؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو لازم سی بات ہے اگر اللہ پہ یقین کرنے والے تو اللہ کو پتہ ہی ہوگا نا غیب کے علم کا، فیوچر کے علم کا، کہ فلاں بندے سے مسلمس کو تکلیف ہے، ٹھیک ہے. تو وہ احادیث کے ذریعے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو اس سے پہلے کہ وہ آ کے تم پہ وار کرے کہ تم ان کے اوپر وار کر کے ان کو ختم کرو. بھائی وہ عبادت کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ وہاں پہ زلزلہ لا کے یا پھر جیسا عذاب دوسری قوموں پہ آتا ویسا عذاب لا کے مار دیتے تو بات تو وہی ہو رہی نا. تو ویسا سمجھ ایونچولی میں بات آتا ہے وہی ہو نا رہی. بھائی. ایک منٹ اگر کسی سے پرابلم ہے، اگر یہ تمہارا لاجک ہے تو اس حساب سے
चाइना में जो उगर मुसलमानों पे अगर जुल्म होता है बकौल आप लोगों के, तो वहां पे जलजला आ जाना चाहिए था, नहीं वहां नहीं पे नहीं जल्द आया। सीरिया वही में तो जुल्म बता हो रहा रहा हूँ है ना मैं। मुसलमानों नहीं पे, नहीं, वहां मैं पे आपकी जलजला कोसी नहीं बात आया। के ऊपर बोल रहा हूँ। पता है कि ये पर्टिकुलरली ये जो मंदिर की बात जो बोल रहे हैं आप, उसके ऊपर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये दुनिया में नबी की उम्मत में अजाब नहीं आने की वजह भी यही है कि नबी दुआ करे थे कि अल्लाह ताला मेरी वजह से, मेरी तुफैल से मेरी कौम के ऊपर अजाब मत लाइए, वरना अपने अरे लोगों के लेकिन हरकत यहाँ पे इससे मरवा कम दे नहीं रहे है ना कि भाई, अजाब। अरे खालिद भाई नबी जो है मरवा दे रहे लोगों को, इबादत का तुड़वा दे रहे। अच्छा इसके अलावा देखो और एक चीज बताता हूं मैं, ये देखो ये देखो, ये सही साहिल मुस्लिम भाई, की हदीस नंबर 2243 है। ये एक लास्ट बताएंगे फिर हम दूसरे जी को ले लेंगे एडम। जी, मेरे ख्याल ये में वो देखो, खत्म हो गया इनका साथ। हाँ ये क्लास बताएंगे फिर हम जी जी दूसरे को ले जी। लेंगे। हाँ इसमें देखो क्या लिखा है कि याहिया अबू बकर, अच्छा ये पूरी सनद है। इसके बाद हाँ, मुझे हजरत अली ने फरमाया, क्या मैं तुझे इस काम के लिए ना भेजूं जिस काम के लिए मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा था। किसने भेजा था? रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह ने भेजा था हजरत अली को। अच्छा क्या था वो? भेजा था कि तू किसी सूरत को मिटाए बगैर ना छोड़ और ना किसी बुलंद कबर को बराबर किए बगैर। रसूलुल्लाह कोई भी मुजस्समे को, यानी कोई भी अगर मुजस्सिमा है जैसा आइडल है जो भी है, और अगर कोई कबर ऊंची है तो रसूलुल्लाह ने तो वो भी तोड़वाने के लिए कहा है। तो अगर कोई मंदिर तोड़ता है पाकिस्तान में या किधर अफगानिस्तान में किधर, वो असल में रसूलुल्लाह की सुन्नत को फॉलो कर रहा है। नहीं नहीं है वो उसलिए नहीं था। क्या वो इसलिए नहीं था। वो क्या नहीं था? किस लोगों के लिए था पता है? वो किस? अल्लाह ताला को भी मानते थे, बुतों को भी मानते थे, और पुराने नबी जो थे उनको भी मानते यार थे, ये ठीक है। अच्छा खत्म हो गई गेम। खालिद भाई, अच्छा सुनो, अगर कोई अगर अल्लाह, वो एक मिनट एक मिनट, बुतों की पूजा करते, ठीक है, बुतों की पूजा करते तो क्या बुतों से ही मांगते थे वो पूरा? तो क्या हो गया भाई? कोई अल्लाह से मांगे, बूतों से मांगे, सांप से मांगे, जानवर से मांगे, झाड़ से तो मांगे। वही तो बता एक रहा हूँ ना मिनट, भाई, तो भाई वहाँ के लोग के दिल में बिलीव ये था कि अल्लाह ताला है, अल्लाह के साथ ये बुत भी है। हाँ तो तो क्या नबी हो करीम गया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आया कि वो बुतों को तोड़ो और उन लोगों का क्यों? दिल ये इस पे लाओ कि अल्लाह है, जो भी है अल्लाह। क्यों? मगर अब चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि क्यों? वसल्लम नहीं है और लोगों का एक, जहन ये चल रहा है कि ये बुत है, बुत ही है सिर्फ, अल्लाह तो ताला क्यों तो कुछ लेकिन? मानते ही नहीं, अल्लाह को नहीं मानते, बुत को ही अच्छा मानते हैं सब अच्छा, कुछ। मुझे एक बात बताओ खालिद भाई, हम्म। एक बात बताओ, इस लॉजिक के हिसाब से क्या इंडिया के सभी मंदिरों के बुतों को तोड़ा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वो लोग भी शिरक कर रहे हैं। किसके? इंडिया के मंदिरों को हाँ, इंडिया के मंदिरों को वहां पे कभी नहीं शिरक हो तोड़ना रहा है। चाहिए, कभी नहीं कभी क्यों नहीं नहीं तोड़ना। तोड़ना तोड़ना, चाहिए? कभी नहीं तोड़ना, क्यों नहीं तोड़ना वो चाहिए? नहीं तोड़ना चाहिए। वो किसी और के मजहब का है, आप उसको फोर्सफुली आप उसकी तो मंदिर ये भी तोड़ तो के बहुत मुसलमान थोड़ी ना थे भाई। जो बुतों की पूजा करता है वो मुसलमान रहता है क्या? नहीं रहता है। तो फिर कैसा आप बोले उनकी मंदिर, उनकी जो इबादत गाह थी वो क्यों तोड़ने कराए रसूलुल्लाह ने? वो वो नबी के दूसरे लिए था मजहब ना, वाले थे, वो वो नबी के मुशरिक थे, लिए वो था ना। दूसरे मजहब नबी वाले के थे। वसल्लम 12 शादियां भी करे तो हर मुसलमान को 12 शादी करने का है क्या हुक्म? भाई नहीं ये है ना। मैं, बात शादी की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आपने कहा ना कि इंडिया में जो टेम्पल्स है उनको हम्म इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि वो दूसरे मजहब वाले हैं। उसी तरीके हम्म से जो लोग वहां पे बुतों की पूजा कर रहे थे वो मुसलमान नहीं थे, वो दूसरे मजहब वाले थे। वहां पे क्यों तोड़वाया रसूलुल्लाह ने? वहां पे वो लोग अल्लाह को मानते थे, ठीक है, मानते अल्लाह मानते बीच में यार अल्लाह यार को साहिल, भाई he इनसे, is the most basic ignorant person ever in the ठीक है history खलील of ignorant खालिद person. भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन किए। हम दूसरे को मौका दे देते, शायद आपके दिमाग में, जैसा कि आपने कहा ना कि आप खाली ये सोचिए कि थोड़े दिन की जिंदगी है और चले जाना है, बस आप उसी लायक लग रहे हैं अच्छा मुझे। साहिल भाई, मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक्सेप्ट कर लीजिए ना, बोल दीजिए एक बार। नहीं सर, बहुत शुक्रिया, बहुत टाइम हो गया, बाकी लोग भी नहीं 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 पूरा नहीं, टाइम हो गया, आप नहीं, मैं बोलने वाला नहीं हूँ कुछ देखो, भी। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट है साहिल भाई, एक मिनट रखो उनको। मैं तो ये बोल रहा हूँ, देखो अभी ये बंदे ने ये बात बोला कि इंडिया के मंदिरों को तोड़ना गलत है, और वो जो चीज थी उसको गलत ठहराया, मतलब मंदिरों को तोड़ना उसको, और मतलब फिर उसको जस्टिफाई इस तरीके से किया कि अरे अरे याद है ये क्या? इलियास शराफुद्दीन स्ले ऑफ अल्लाह आना चाह रहे क्या? इनको ले लेते हैं, जगह खाली करो। नहीं, जगह खाली करो जी, जगह खाली करो।
ये ओरिजिनल वाले हैं क्या इलियास शराफुद्दीन? पता नहीं सर, आएंगे तो पता लगेगा ना। कोई हटाओ, जगह बनाओ इनके लिए अगर आ सकते हैं तो। जगह बनाओ, जगह बनाओ। ये बिटर ट्रूथ जी को निकाल दो, खालिद तमीमी भाई से भी बात हो गई है, इनको भी निकाल दो। जगह बनाओ जी इलियास साहब के लिए, साहब बहादुर आए। इलियास साहब आ जाइए, आपका इस्तकबाल है। अरे वो तो उधर लाइव में बैठा है यार। तो यहाँ पे कौन कमेंट कर रहा है फिर? उसका 2 नंबर, उसका 2 नंबर। अच्छा, इसमें एक चीज सोचने वाली ये बात है कि जो मैंने बताया था कि मुसलमानों की सोच इस्लाम की वजह से इतनी छोटी हो जाती है। अब देखिए जो हमारे खालिद भाई आए थे, इनका लेवल ऑफ आर्ग्यूमेंट देखिए आप, कुछ है ही नहीं उसमें, उनको समझ भी नहीं आ रहा। और दूसरा वो कहते हैं कि भाई मतलब अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आसपास में आपकी अगर बेंच टूटी है या कुछ हुआ है तो आपको उसकी क्यों फिक्र करना है, सीधा एग्जाम दो और निकल लो। अगर ऐसी सोच रही मुसलमानों की तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग, तरक्की कैसे करेंगे अगर सिर्फ यही सोच के बैठेंगे कि बस यहाँ पे 2 वक्त का खाना मिल जाए, नमाज पढ़ लेंगे, रोजा रख लेंगे, तस्बीह पढ़ लेंगे और उसके बाद तो मरना ही है। साहिल साहब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना इनको। देखिए मोहम्मद साहब ने जिन जिन लोगों को उड़ाया, उसमें अल्लाह, ये जो शिर्क जो है, ये शिर्क की डेफिनेशन आजकल चेंज हो रही है। ये इंडिया में 2-4 और लोग भी आए हैं जो शिर्क की डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं कि जनाब जब तक अल्लाह को मानते हुए किसी और को नहीं मानोगे शिर्क नहीं है। दुर्फिट है मुंह यार, जाके शिर्क तो पढ़ो। ये लोग शिर्क की डेफिनेशन चेंज करना चाह रहे हैं साहिल, असल में और कुछ नहीं है, चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ शिर्क, और इसको इस तरीके से प्रूव कर रहे हैं। हाँ, राशिद जमाल साहब है, इस्तकबाल है राशिद भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, कैसे हैं मेरी आप? आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। जी 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 साहिल भाई, जी जनाब, क्या कहेंगे आप? मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आदम भाई को ना लिया करें। क्यों ना लिया करें? आदम भाई से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बता देता हूँ, जहां तक मैंने पता किया है वो एक मसीही है। ओके, तो और मेरी नजर में सारा रिलीजन झूठ है। ठीक है, लेकिन जैसे मेरी नजर, मैं अपना आदम पर्सनल व्यू बता, को नहीं क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जब रिलीजन ही झूठ है, अगर वो इस्लाम के बारे में तनकीद करते हैं तो उनके मजहब में भी तो उस तरह से का तनकीद भरा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हाँ हैं। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है उनके मजहब में तो आप जी जी, हिपोक्रेसी है, तो वो अपने मजहब को छोड़ नहीं रहे ना, अपने मजहब के बारे में कभी बात नहीं करते। नहीं, मैंने ये देखा है। राशिद भाई मेरी बात सुनो, ये किसी पे जबरदस्ती नहीं है ना कि वो मजहब को छोड़ दे। मैं तो मुसलमानों को भी नहीं कहता हूँ कि आपको आपका मजहब छोड़ना ही पड़ेगा। एक इंसान नहीं, अगर एक मजहब का आदमी है, उसके मजहब में खुद प्रॉब्लम है। मेरी बात सुनो, जैसे आप बोलते हैं ना, 1 मिनट रुक जाओ राशिद भाई, 1 मिनट रुको। देखो प्रॉब्लम ये है ना कि जब आपके अंदर ये सोच आ जाती है ना कि भाई लोग मेरे तरीके से ही माने, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक इंसान की पर्सनल चॉइस है कि वो किस रिलीजन को मानना चाहता है, किस रिलीजन को नहीं मानना चाहता। हाँ, अलबत्ता आप ये कह सकते हो कि भाई आप जिस रिलीजन को मानते हो उसमें मुझे ये प्रॉब्लम नजर आ रहा है। आप जाके उस पे सवाल करो उनसे। आप ये कहोगे कि नहीं तुमको जो है वो इस्लाम छोड़ा है तो अब तुमको जो है एथियस्ट ही रहना है, ये जितने लोगों की सोच है ना, ये बहुत घटिया सोच है। अच्छा मेरी बात सुन ले, ठीक है? मेरी कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी या कोई गुस्सा या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस अपना व्यू रखा था कि क्योंकि आप पे लोग उंगलियां उठाते हैं कि आप मतलब सर, ये सबसे वो पहले अब सुन ले, मैं आपकी बात सुन रहा था, रुक जाए जरा। सबसे पहले तो आप झूठ बोल के आपने अपना नाम मुसलमानों में रखा था कि आपको मुसलमान समझ के लिया जाए। आपसे पहले या तो आप या कोई और आप जैसा ही कट्टर किस्म का एथियस्ट या एग्नोस्टिक, आई डोंट नो, क्योंकि ये जो एग्नोस्टिक और एथियस्ट में भी कुछ कट्टरपन मैं देख रहा हूँ आजकल, वो मेरे चैनल पे भी इसी तरह मुसलमान बन के आया था। जब तक आप झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे और इस किस्म की डिसेप्शन नहीं करेंगे, आप अभी तक मुसलमान ही हैं, क्योंकि अल्लाह है खैरुल माकिरीन।
اور کوئی نہیں. دوسری بات, آپ کو مسئلہ ہے, میں نے آپ کو کس وقت کہا کہ اگنوسٹک نہ رہو؟ کبھی کہا ہے میں نے آپ کو کس وقت کہا ہے کہ ایتھیسٹ نہ رہو؟ نہیں, کوئی نہیں. میں نے کہا ہے ہاں یا نہ, اس کا جواب دیں پہلے. نہیں بھائی, اب میں نے آپ نے نہیں کہا ہے ہاں یا نہ؟ نہیں کہا بھائی, نہیں کہا ہے. اب آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے کہ میں آپ کے طریقے پہ چلوں؟ اچھا سنیے ایدم بھائی, نہیں پہلے اس کا جواب دیں, آپ ہوتے کون ہیں مجھے فورس کرنے والے کہ میں آپ کے طریقے پہ چلوں؟ میں نے آپ کو نہیں کہا بھائی. نہیں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا, آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا, یہی بہت بڑا پرابلم ہے. اگر میں اور ساحل اکٹھے بیٹھے ہیں تو ہم اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں, ہمارے پاس, ہم ہیومنز ہیں فرسٹ, اور ہم ایز اے ہیومن اکٹھے بیٹھے ہیں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. مسلمانوں کو بھی ہم بلاتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, ان سے پیار سے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو اگر مجھ سے کوئی ایکسپلیسٹلی پرابلم ہے نا, میرے چینل پہ آئیے گا اور وہاں پہ آ کے ڈسکشن کر لیجئے گا. اب ذرا ہم مسلمانوں سے جن کو بلانے کے لیے باتیں کرتے ہیں اس کے ساتھ بات کر لیں. اچھا میری بات 5 منٹ مجھے دے دیں گے یا 2 منٹ, میں اپنی بات کلیئر کر لوں. نہیں, آپ کی بات کلیئر ہو چکی ہوئی ہے, آپ نے آتے ہی نہیں اپنی بات نہیں کلیئر ہوئی ہے کر دی. سر, آپ ڈیسائیڈ کیسے کر دیں گے میری بات کلیئر ہو گئی؟ مجھے اور کیا کہنا ہے آپ ڈیسائیڈ کیجئے گا. اچھا جلدی اپنی بات رکھیے راشد بھائی, ہمیں مومنوں کو ساحل موقع بھائی, دینا ہے. میں نے ایدم بھائی کو فورسفلی کچھ نہیں کہا, میں نے صرف آپ کو کہا کہ ایدم بھائی کو نہ لے. نہیں, آپ مجھ پہ یہ بھی میری فورس نہیں کر ریکویسٹ تھی. سکتے نا. نہیں میں نے ریکویسٹ کیا, میں نے فورس نہیں اچھا, کیا. میرا کہنے کا ٹھیک. مطلب یہ ہے, ایک بندہ ایک ریلیجن کو مانتا ہے, وہ دوسرے اس کے ریلیجن میں خود برائیاں بھری ہوئی ہیں, وہ دوسرے ریلیجن کے بارے میں برائیاں بھائی کرتا وہ ہے. یہ آپ کے ہپوکریسی ہے, حساب سے ہے نا بھائی, ایک منٹ. یہ ہپوکریسی ہے بھائی. یہ لاجک سے بھی آپ کے, ہپوکریسی ہے. ارے جناب راشد بھائی, آپ کے حساب سے اس کے ریلیجن میں برائی ہے نا, اس کے حساب سے تو نہیں ہے. اس کے حساب سے آپ کے ایتھیزم میں پرابلم ہے, میرے ایگنوسٹکزم میں پرابلم ہے. جی یہ بات سب صحیح کہا آپ نے. دوسری تو بات پھر دیکھیے, میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. اگر آپ نے مجھے کوئی بات صحیح نہیں کہی, سر, میں جھوٹ تو آپ ایکسپٹ بول کروں گا, رہے ہیں, کوئی جھوٹ تو آپ دقت بول رہے ہیں, آپ جھوٹے نہیں. نام سے آئے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان بنا کے نہیں ہیں, جھوٹ سے ہی آپ نے آغاز لیا ہے, تو ایدم جھوٹ بھائی, آپ بول کے آئے ہیں. آپ نے آپ پہلے جھوٹ کوئی بول کے پرسپشن آئے ہیں, بنائی ہے. آپ مانے آپ جھوٹ بول کے آئے ہیں, آپ جھوٹے نام کے نہیں ساتھ بھائی, آئے ہیں, مسلمان اچھا اپنے آپ کو شو کر کے آئے ہیں. سنیے, میرا یہ پیدائشی نام ہے, اس کو ساحل میں وی آر چینج نہیں ویسٹنگ کر ٹائم یار. نہیں ہو سنیے سکتا ہے سر 2 راشد منٹ. بھائی, ہو سکتا ہے کہ ایکس مسلم ہے. راشد بھائی آپ کی بات آ گئی ہے, آپ نے اپنا سجیشن دے دیا, ہم نے کلیریفیکیشن دے دیا, اپنا جواب دے دیا ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم اچھا ایدم بھائی, میں آپ کے چینل پہ آؤں گا ڈیبیٹ آ کرنے جائے کے گا, لیے. آ جائے گا. ہاں ایسا کریے کہ آپ ان آپ کے کا چینل کا نام کیا ڈیبیٹ ہے؟ دین مرتد. یار اگر آپ کو میرے چینل کا ہی نہیں پتا تو پھر تو رہ گئی نا بات. دین مرتد کنفرم کرنا آپ چاہتا کو ہوں میں آپ میرے سے چینل کنفرم. کا ہی نہیں پتا. ارے بھائی, میں نے آپ کو ساحل بھائی کے چینل پہ دیکھا ہے, ایدم سیکر اردو, یس, اور ہاں دین بس, مرتد آپ کا نہیں ہے. نہیں ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے, بہت شکریہ سر. چلیے ٹھیک. یہ دوستو دیکھو, یہ اگر کسی کے اندر سوچ ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انسان ہماری طرح ہی سوچے, یا ہم جس ریلیجن کو صحیح مانتے, سامنے والے کو بھی وہی ایکسپٹ کرنا پڑے گا, اس کو ماننا پڑے گا, یہ بہت غلط سوچ ہے. سر یہی کٹرتا جو ہے نا, اسلام نے جب دی نا, ہاں ایگزیکٹلی یہ اسلام نے دی ہے. اور ہمارے انڈو پاک میں ایون اگر آپ دیکھو نا, تو یہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو اسی طریقے سے لیتے ہیں. اور یہ میں جنیرک ٹرم کہہ رہا ہوں, میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں, ایون انڈو پاک کے کرسچنس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, انڈو پاک کے ہندوؤں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, انڈو پاک کے یہ ایتھیسٹ ایگنوسٹکس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, سب کے لیے کہہ رہا ہوں. ان کے دلوں میں جو 400 سال سے یہ کٹرتا ڈال دی ہے نا, وہ کٹرتا نکلتی نہیں ہے, وہ نہیں نکل رہی ہے, وہ وہیں کی وہیں بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ اس نے آ کے ثابت کر دیا, اور اس کے آنے کے بعد چیٹ میں بہت سارے لوگوں نے جو کمنٹس ڈلے ہیں, چند ایک, انہوں نے بھی ثابت کر دیا جو یہ میں بات کہہ رہا ہوں. اسی طرح کا ایک بندہ میرے پاس پہلے بھی آیا تھا جھوٹ بول کے. کیسے پتا لگے گا بھائی جھوٹ بولتے ہیں, وہ تو اسلام میں ہے نا, وہی چیز ابھی بھی کر رہے ہیں, اپنا کے رکھے ہوئے اس کو. ایک میں تھوڑی سی نا بات ایڈ کر دینا چاہتا ہوں, جی ٹھیک ہے. مطلب جیسے کہ مسلم بولتے ہیں نا کہ کوئی دوسرے مذہب کو ہم ساتھ میں یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں, مطلب یہ ٹالریٹ نہیں کیا جاتا, اسی طریقے سے ایتھیزم کا بھی مطلب ہوتے جا رہا ہے اس طریقے. یہ چیز کو لوگوں کو دھیان دینا پڑے گا اپنے, کہ بھائی آپ کے بھلے اگر بلیفز الگ ہے لیکن ساتھ میں آپ لوگ بیٹھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. آپ لوگوں میں آپس میں ہنسا نہیں ہوگی,
आप लोगों के भले विचार अलग अलग है, लेकिन आपस में आपको उस बात को लेके कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इतना टॉलरेंस होना चाहिए, कोई भी हो भले। बिल्कुल। और इस चैनल की पॉलिसी हमने कई बार हमने कहा है कि इस चैनल पे हम सिर्फ इस्लाम पर बात करते हैं, ना हम कोई दूसरे रिलीजन को प्रमोट करते हैं, ना क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरा, अगर मेरा पर्सनल व्यू, मैंने इंडिया टीवी पे कहा था कि मेरे हिसाब से रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही गलत है, मैं कोई भी रिलीजन को सही नहीं मानता हूँ। लेकिन इसके बावजूद जो चैनल पे हमारी बात होती है, अगर कोई एक्स मुस्लिम है तो वो मेरे चैनल पे अपना स्पेस शेयर कर सकता है। अगर उसने कोई रिलीजन एक्सेप्ट भी कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस रूल्स ये है, पॉलिसी ये है कि दूसरे रिलीजन को ना हम क्रिटिसाइज करेंगे, ना उसको प्रमोट करेंगे। अब चूंकि एडम एक एक्स मुस्लिम है, ठीक है, वो भले से वो क्रिश्चियन है या कुछ भी हो जाए, वो इस चैनल पे बाकायदा रह सकता है, हमेशा रह सकता है, और वो कभी पॉलिसी ब्रेक भी नहीं करता है। और पूरी दुनिया को मालूम है, आज से नहीं, एडम इस चैनल पे 1 साल से आ रहा है तकरीबन। तो इस तरीके के सवाल और एतराज आपके बनते ही नहीं है, गलत एतराज है आप। चलिए, हमारे साथ इस्लाम का खादिम साहब जुड़े हैं। सर, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है साहिल भाई? वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, आ हेलो रही आवाज। साहिल भाई, बस मैं आपसे बहस तो करने नहीं आया, बस आपसे एक मतलब मैसेज देना है मुसलमानों को। अगर आप मुझे म्यूट ना करो, ना निकालें, 2-4 मिनट दे दें, ठीक है? आप मुस्लिम हैं जनाब? आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, तो जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी मुसलमान देख रहे हैं इस स्ट्रीम को, उन्हें मतलब यार थोड़ा दिमाग अकल होनी चाहिए उनके अंदर के। मतलब हमारे उलमा बैठे हैं इन जाहिलों का जवाब देने के लिए, एक्स मुस्लिम जैसे लोगों का। जब तुम्हें इस्लाम की लेकिन पूरी आपके जानकारी, तुम इनसे बहस करने क्यों आते हो? मेरी बात पूरी होने दिया सर। इस्लाम का मैं इन मुसलमानों से, और वो खालिद तमीमी आया था ना, खालिद तमीमी, उसको भी कहना चाहता हूँ, मेरे भाई पहले जाके इस्लाम के बारे में गहराई से सीख। जो हमारे उलमा है वो मौलियत क्यों 7 साल क्यों लगाते हैं अपने मदरसे में? वो इसीलिए लगाते हैं जाके ताकि इस्लाम को अच्छी तरह से सीख सकें, ठीक है? आप अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल है अब साहिल भाई, आप ईमानदारी से बताइए कि आप जरा दिमाग से सोचे। मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। मेरे भाई थोड़ा सा ब्रेक लगा के बात करो, एक एक पॉइंट रखो, एक एक जवाब लो, एक एक पॉइंट रखो, एक एक, तकरीर मत करो, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। मुझे ये बताओ, आपको मैंने बोलने का मौका दिया, आपने मैसेज दे दिया, मुझे ये बताओ कि आपके उलमा के साथ हमने डिबेट की है या नहीं की है? अच्छा साहिल भाई, मुझे एक बात जवाब दीजिए, आपने की तो है, लेकिन आपने बहुत कमी के साथ डिबेट की है। और मुफ्ती यासीन नदीम अल-वाजदी ने जब आपको चैलेंज दे रखा है तो आप उनके चैनल पे नहीं जाते हो, और आपके साथ उन्होंने शराइत रख रखी है कि आप अपने चैनल से अगर वो इस तरह का कंटेंट हटाएंगे जिसमें आप जो है मोहम्मद सल्लम पर मतलब कमेंट करते हैं। एक मिनट जनाब, हम मुफ्ती यासिर साहब के अलावा जितने भी लोग हैं, हम किसी के नौकर नहीं बैठे इधर कि कोई हमें इंस्ट्रक्शन देगा कि ऐसा करो, पहले माफी मांगो तो हम तुम्हारे। देखिए वो आपके भी नौकर नहीं है सर। सुन लो, ये तो सुन लो, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। अगर आपको यहाँ पे नहीं आना है मत आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जरूरत लगेगी ना आपको तो खुद आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वीडियोस देख के कई सारे लोग इस्लाम छोड़ते हैं, तो मत आइए। मेरे बात सुनिए, वो जो इस्लाम छोड़ते हैं ना, वो जो इस्लाम छोड़ते हैं वो भोले भोले मुसलमान है, वो इस्लाम को अच्छी तरह से सीखते ही कब है? हमारे मुआशरे में यही तो कमी है इल्म की, ठीक है? और मैं आपको मेरी बात सुनो, मेरा इल्म नहीं है, मैं आपसे बहस करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ जानकारी। तो फिर क्यों आया भाई? टाइम वेस्ट क्यों करते हो यार? बहस करने नहीं आए हो, आपके उलमा इधर आने के लिए घबराते हैं। अभी देखो आज ही एक का क्या हाल हुआ है। असल में मेरे पास एक कल भी साहिल है इसी तरह का एक बंदा आया था, ये जलेबी भाई के चैनल के ऊपर। मैं डिबेट करने नहीं आया, लेकिन फिर डिबेट करता जा रहा है, डिबेट करने नहीं आया फिर डिबेट। यार क्या हो गया है यार तुम लोगों को? यार कोई 2 रुपए की अकल ही ले आओ यार।
AK अंसारी साहब है। AK अंसारी साहब, आपका इस्तकबाल है। हाँ जी सर, क्या हाल है सर? जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। जी जनाब, हाँ क्या जी सर। कहेंगे आज के टॉपिक पर? इलियास शराफुद्दीन साहब तो आए नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने। आए नहीं, कोई टेक्निकल इशू हो गया हो उनका, ये भी तो हो सकता है। नहीं बाकी बहुत बाकी उसने नहीं जन नहीं रखते हो यार अंसारी साहब, आप नहीं नहीं टेक्निकल इशू नहीं 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 हुआ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरी बात तो सुनिए। या तो कोई टेक्निकल इशू हो गया, बाकी जो उनकी शर्तें थी कि भाई मैं इधर से लिंक भेज रहा हूँ, आप उधर से भेजो, मैं आपके चैनल पे आऊंगा और आप उनके चैनल पे जाओ, वो आपने शर्तें पूरा भी नहीं किया। और ऐसा भाई होता है आपकी भी कमी है। यही टेक्निकल इशू उन्हें 2 दिन पहले दिया था और उसका जवाब भी उन्होंने बताया था। और हमने उन्हें बोला था ऐसा नहीं हो सकता स्ट्रीम यार्ड में, तो हमने कहा था डरो नहीं, आ जाओ। जब उसको नहीं पता, किसी चीज का इल्म नहीं है, तो उसको इल्म दे दिया था। ये तो कुरान और साइंस का इल्म भी नहीं था, सिंपल लॉजिक दिया था। उसको बता दिया था किस तरीके से अपने चैनल पे अच्छा प्रचार कर सकता है इस चीज का। तो भाई हेलो, कुछ अच्छा, अक्ल तो करो मेरे प्यारे भाई। कल एक नहीं नहीं, अरे मेरे भाईजान, कल जो है एक फैज भाई है जो, उसके चैनल पे भी सेम जो मतलब आप लोगों की जो वीडियो आ रही थी, और इसके तो अलावा एक वही और हमने चैनल का कहा सेम था वीडियो आ भाई रही थी, तो उस पे कैसे आ रही थी? अंसारी। हाँ वही हमने उनको बोला था कि OBS सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर लो, ताकि जो हमारे वहाँ अच्छा पे जो अच्छा डिबेट चलेगी वो आपके, ये हमने सब बताया था भाई। लेकिन बंदे को अगर उसके मतलब खोपड़ी में अगर दिमाग ही नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? नहीं अंसारी भाई आप खुद बताओ नहीं, कि फिर मैं जो समझ स्ट्रीम गया, फिर उन्होंने आप लोगों के ऊपर जी। अरे एक ईमेल तो करते ना भाई, कम से कम एक ईमेल तो करते कि भाई चलो करते हैं स्ट्रीम, आप मेरे चैनल पे भी चला दो। भाई इसके पहले नहीं चलाया क्या हमने? फजल हमदर्द साहब के चैनल पे और साहिल भाई के चैनल पे एक साथ लाइव किए थे। ठीक है, अब क्या इशू रह गया होगा ये तो उनको पता होगा, बाकी वो बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं इशू उनको ये रह पता गया है कि वो भाई। डर गया, आगे वो बढ़िए। डर गया, मानो कि वो डर गया। अरे ऐसी बात नहीं है, कोई डरता थोड़ी है, कैसी बात कर रहे हो? नहीं वैसे हमारे ही जैसे है बंदे नहीं डरते, वो क्या डरेंगे यार? अंसारी भाई, वैसे ठीक है। एक मिनट। हाँ जी हाँ जी। उसका कैरियर खत्म हो जाना था। अंसारी भाई देखो, आप एक आम मुसलमान है, आप अगर हमारी कोई बातों का जवाब नहीं दे पाए तो इतना बड़ा इशू नहीं होता है। लेकिन ये जो इलियास शराफुद्दीन साहब है या इस तरीके से जो और बड़े लेवल पे, बड़े इस पे औहदे पे होता है, अगर वो जवाब न दे पाए तो उनका करियर खत्म हो जाता है भाई। ये डर की वजह से वो अच्छा बंदा ऐसा नहीं भी है। आया जी। अच्छा ठीक है अंसारी चलो साहब। आगे बात करते हैं सर। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। स्टूडियो छोड़ दीजिए आप। नहीं वो बात नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आगे बात करते हैं, जो आप लोग बात कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए जनाब हाँ जी। कि रसूलुल्लाह को आप बेहतरीन रोल मॉडल मानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इनसे बेहतरीन रोल मॉडल किसी और को मानते ही नहीं हम। अच्छा, तो आप इस बात पे भी उनको रोल मॉडल मानते हैं कि वो 55 साल में उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी की? मैं बता रहा हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं मानता, बहुत से ईसाई भी मानते हैं, बहुत सी नहीं दुनिया वो मानती है नहीं, यार, सिर्फ मुसलमान ही नहीं मानते। मैं क्या पूछ पूरी रहा हूँ बात तो आपसे? सुन लो भाई, मैं उसका भी आपको रिप्लाई करूंगा, लेकिन ये भी तो सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ही नहीं मानता, ईसाई लोग भी मानते हैं भाई। किसको? अब वो क्यों मानते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या मानते हैं? रोल मॉडल मानते हैं भाई। रोल मॉडल मानते हैं? हाँ, गूगल आप खोलो, वहां पे लिखो टॉप 100 मैन, टॉप 100 हेलो कह रहा हूँ, टॉप 100 इन्फो जो होते हैं ना प्रभावशाली, चेक करो, सबसे पहले नंबर पे उनका आएगा, दूसरे नंबर पे ईसा अलैहिस्सलाम का आएगा। अब मैं बताता हूँ इन्फ्लुएंशियल। अच्छा, तो उसके अंदर आपने पढ़ा था। अब मैं सुना देता हूँ आपको। ये जाकिर नाइक ने जो आप लोगों को बताया ना, उसने पूरा नहीं बताया, ठीक है? वो जो इन्फ्लुएंशियल किस सिलसिले में है, उसकी इन्फ्लुएंशियल किस सिलसिले में है वो बताया। और वो जिसने लिखा है वो क्रिश्चियन नहीं है, बाय द वे। ईसाई बहुत सारे मानते हैं, एक बंदे की किताब पकड़ के उसे क्रिश्चियन बना दिया। हर गोरा नाम जो होता है ना, वो क्रिश्चियन नहीं होता। नंबर एक बात, इस चीज को समझने की कोशिश करो, शायद आपके दिमाग में आ जाए। मुर्तद होगा फिर मुर्तद सिर्फ इस्लाम में होता है। आगे चलते हैं। अब वहां पे जो इस्लाम छोड़ के गया होगा ना यार, सब्र लेना यार। अब वो जो टॉप इन्फ्लुएंशियल मैन है, वो किस चीज में इन्फ्लुएंशियल है, ये जरा बताएंगे उस किताब में क्या लिखा हुआ है? बताइए, आप बताइए।
بتائیے نا سر, آپ نے تو پورا پڑھا نا کہ نہیں پڑھا؟ آپ جو بتاؤ گے وہ ہم مانیں گے, آپ بتاؤ تو صحیح. اچھا جو بھی میں بتاؤں گا مانو گے؟ نہیں آپ بتاؤ. انفلوئنشل کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ. انفلوئنشل کس چیز میں ہے؟ یہ بھی دیکھو, یہ بھی میرے دیکھو, بھائی آپ جو بتاؤ گے وہ مانوں گا, لیکن یہ بھی دیکھو کہ سیکنڈ نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. ہاں بتاؤ. ہاں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. ٹاپ 100 انفلوئنشل مین میں جو محمد صاحب کا نام سب سے ٹاپ پہ ہے, وہ کس سلسلے میں ٹاپ پہ ہے یہ بتائیے ذرا. کچھ پڑھا نہیں ہوگا آپ نے, صرف نام سن لیا. ارے ساحل بھائی آپ بتاؤ تو صحیح, اگر آپ نے پڑھا تو آپ تو بتاؤ. میں بتاتا ہوں. انفلوئنشل کسے کہتے ہیں؟ وہ رول ماڈل کو کہتے ہیں. انفلوئنشل رول ماڈل کو کہتے ہیں. پربھاوشالی جن سے یار جو پربھاوشالی ہوتے ہیں, جن سے شکشا لیا جا سکے. بھائی انفلوئنشل رول ماڈل کو کہتے ہیں. پربھاوشالی, جو لوگ پربھاوشالی یعنی کہ ان سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے, آپ سمجھ سکتے ہو, پوری دنیا کو سیکھنا چاہیے. انفلوئنشل نو 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 انفلوئنشل مین جو ہوتا ہے وہ ایسا بندہ ہوتا ہے جو انفلوئنس کرے. اس کے اندر تو ہٹلر کا نام بھی ہے اسی کتاب میں. انفلوئنشل, اب ہٹلر جو ہے وہ پربھاوشالی ہے آپ کے لیے؟ نہیں اس میں کہاں نام آیا؟ میں پوچھ رہا ہوں اس کے اندر تو ہاں جی میں وہی پوچھ رہا ہوں, وہ پربھاوشالی جو ہے اس کو بھی مانتے ہیں آپ؟ پربھاوشالی ہے. کہاں آیا ٹاپ 100 میں؟ کہاں, کس نے بولا ہے؟ کس نے بولا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا. کہہ رہا ہوں ہلو, ہاں جی کہہ رہا ہوں میں نے تو نہیں سنا. آپ نے نہیں سنا تو اس میں بک کو تو پڑھو نا کہ اس کے اندر کس کس کے نام ہے. آپ نے پڑھا کیوں نہیں بک؟ بھائی پڑھا کیوں کیا نہیں لکھا ہے یہ تو بتاؤ. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں. کیا لکھا ہے یہ بتاؤ یار دیکھو, نہیں کیا لکھا ہے یہ بتاؤ آپ. میں یہی تو آپ کو بول رہا ہوں کہ اس کے اندر تو بہت سارے اس قسم کے لوگوں کے نام بھی آئے ہیں, اور اس کے اندر تو ناموں کی تکرار بھی ہے. آپ کو پتا تکرار کسے کہتے ہیں؟ تو آپ بیسیکلی مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈری سورس جس میں ہر قسم کا بندہ جو کہ انفلوئنشنگ ہے اس کو بیچ میں ڈال دیا, اور آپ اس کو لے کے آگے میرے پاس کہ اس وجہ سے محمد صاحب جو ہیں وہ پربھاوشالی ہیں. یہ پربھاوشالی کیا ہوتا ہے بھائی جان؟ ساحل بھائی اس کی ٹرانسلیشن میں نے آپ کو صرف اس لیے لے کے آیا اس چیز کو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف مسلمان نہیں غیر مسلمان بھی مانتے ہیں. رکو انفلوئنشل کی بات ہو رہی ہے. غیر مسلمان انفلوئنس کی لسٹ میں ڈالا, وہ بھی وہ ایک بندہ ہے جس نے وہ ڈالا ہے, اس میں ہٹلر کا بھی نام ہے, تو کیا ہٹلر بھی اچھا انسان ہو گیا؟ اس کے اندر چائی لونگ کا نام بھی ہے جس نے چائنا میں, رک جا, اس کے اندر چائی لون کا نام بھی ہے ایز اے 5واں نمبر, جو پولیٹیکل آفیشل تھا ان دا امپیریل چائنا, جس نے قتل و قتال کیا تھا محمد صاحب کی طرح. اس کو بھی مانتے ہو؟ میں آپ کو بول رہا ہوں اس میں دوسرے نمبر پہ آپ دیکھو کس کا نام لکھا ہوا ہے. دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے. ہاں اس کے دوسرے نمبر میں نے یہاں پہ بات کی تھی پربھاوشالی کی, میں نے آپ کو بتا دیا. ایک سیکنڈ, دوسرے نمبر پہ ہو سکتا ہے آپ پہلے کو نہیں مانتے لیکن دوسرے کو مانتے ہو آپ. ٹھیک ہے میں پہلے کو مانتا ہوں. بھائی دوسرا آئزیک نیوٹن ہے. بھائی آئزیک نیوٹن ہے. تیسرے. اچھا آپ تیسرے بھی آ گئے. میں ایک چیز بتاتا ہوں ایڈم, ایک منٹ میرے بھائی دیکھو, جو اس میں انفلوئنشل بندے کی جو لسٹ رکھی گئی ہے نا, انفلوئنشل جو ہے وہ دونوں سائڈ سے ہوتا ہے, اس کے برے کاموں کی وجہ سے بھی, اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے بھی. برے کام کر کے کتنے لوگوں کو اس کا انفلوئنس ہوا, کتنے لوگوں پہ اثر پڑا, یا اچھا کام کر کے کتنا فرق پڑا, وہ دونوں چیز آتی ہے. اس بندے نے جس نے لسٹ بنایا ہے, اس میں صرف اچھے کام کے لیے لکھا ہوا ہے, اس میں صرف اچھے کام کے لیے لکھا ہوا ہے. اچھے کام کے لیے ہٹلر نے اچھا کام کیا ہے کیا؟ چلو ابھی چلو, میں نے آپ کو صرف اس میں یہ بتانا تھا کہ صرف مسلم نہیں غیر مسلم بھی کہتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ مسلم ہی نہیں غیر مسلم بھی کہتے ہیں. اب اس بات کو چھوڑو, بھائی بریک آگے پوائنٹ پہ آؤ. یار بریک کیوں نہیں لگاتے ہو یار آپ لوگ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کہا کہ اس نے اچھے بندوں کا نام لکھا ہے, تو ہٹلر بھی اس لسٹ میں ہے. ہٹلر اچھا بندہ ہے کیا؟ اس کا جواب دو. میں نے آپ کو یہ بتایا وہ مثال دے کے کہ اس میں جو ہے صرف مسلم نہیں غیر مسلم بھی ان کو پربھاوشالی مانتے ہیں. ارے میرے بھائی وہ لسٹ میں ہٹلر کا بھی نام ہے, وہ اچھا آدمی تھا کیا ہٹلر؟ یار جس نے لکھا ہے اس کی نظر میں اچھا آدمی تھا, ٹھیک ہے, میری نظر میں نہیں ہے. لیکن جو اس نے, میں نے آپ کو کیا بتایا, کیسی مطلب ایسی چھوٹی سی بات کر رہے ہو آپ لوگ, میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں, آپ لوگ کیا سن رہے ہو.
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, गैर मुस्लिम भी उनको जो है प्रभावशाली कहते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट। जिस बंदे की नजर में हिटलर एक अच्छा इंसान है, उसकी बात पे आप चल के कह रहे हो कि मोहम्मद साहब भी अच्छे इंसान हैं। उसकी नजर में ईसा अलैहिस्सलाम भी अच्छे इंसान है, न्यूटन का जो नाम लिया वो भी अच्छे इंसान है, उमर का भी नाम है उसमें, मैं वही बता रहा हूँ, उनका भी नाम है उसमें। अब देखो इसमें क्या जो इख्तिलाफ होता है, इख्तिलाफ हो सकता है। मैंने आपको सिर्फ वो मिसाल इसलिए दी है कि मैं आपको बताऊं कि सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम जो है वो भी अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही, इन्फ्लुएंशियल की बात हो रही है, जो इन्फ्लुएंस करे लोगों के ऊपर, जो लोगों के अच्छा नहीं कहा उसने। अच्छा ही कहा, प्रभावशाली का मतलब क्या होता है? अरे यार चलो आगे बढ़ते यार, तुमको नहीं समझ में आएगा, आगे बढ़ते। चलो मुझे ये बताओ कि 55 साल में रसूलुल्लाह ने 6 साल की बच्ची से शादी की, 9 साल में हम बिस्तरी की, इसको आप रोल मॉडल समझते हो? अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं यार, ये लोग, आप लोग जो इतनी छोटी छोटी चीजें आप लोग उठाते हो यार, आपको पता है उनकी शादी 40 साल की उम्र में हुई थी। एक मिनट सबसे पहले 40 साल की औरत से हुई थी। 40 साल की औरत से हुई थी। एक हदीस दिखा दे, एक हदीस, ज्यादा नहीं बोलता, एक हदीस दिखा दे जिसमें पहली शादी हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। सिर्फ एक हदीस मांग रहा हूँ, ज्यादा नहीं मांग रहा, और वो सही सनद के साथ हो। आप कितना मानते हो? आप कितना मानते हो? अच्छा एडम, ये भाई आप 20 साल मानते हो क्या? एक मिनट नहीं, आप कितना मानते हो ये बताओ। अरे अंसारी साहब रुक जाओ थोड़ा। एडम, ये बंदे से अगर एक्सपेक्ट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हाँ थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रसूलुल्लाह ने पहली शादी 40 साल की, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं, लेकिन कोई हदीस नहीं है इस बारे में। ठीक है, थोड़ा फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम मान लेते हैं कि उन्होंने 25 साल की उम्र में 40 साल की औरत से शादी की थी। ठीक है ना, यही कह रहे हो ना? हाँ, उसके बाद से उन्होंने जो भी शादी की 50 साल के बाद की थोड़ा मेरे भाई, और लाइन टू लाइन चलो, लाइन टू लाइन बोल। हाँ, पहली शादी उन्होंने 40 साल की औरत से की थी, ठीक है, जब वो 25 साल के थे। 25 साल के तो इससे क्या ये सही हो जाता है कि वो 55 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ हम बिस्तरी करे? नहीं, मैं, आप मेरी बात तो सुनो पहले पूरी। अब ये बताओ 25 साल के थे वो, ठीक है, यानी 15 साल और 10 साल, 25 साल तक उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की, कोई उन्होंने मतलब जिना नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उसके बाद कसर निकाल लिया ना, तो उन्होंने बाद में पूरी जो उनको जो नहीं मिल रहा था, बड़ी एज की बीवी मिली थी, तो भाई बाद में 9 साल की बच्ची से शादी करके कसर पूरी हो गई। अच्छा ये बताओ 55 साल के बाद कोई कसर निकालता है? कैसी बेवकूफाना बात कर रहे हो कि 25 साल की उम्र में निकाल रहे हैं, हदीसें हैं। मैं वही बता रहा हूँ, अगर कोई कसर निकालेगा तो 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में निकालेगा कि 55 साल के बाद निकालेगा? सर देखिए 55 साल की उम्र में, कि बल्कि 55 छोड़े, 56-57 साल की उम्र में, 58 साल की उम्र में, जब हजरत खदीजा फाइनली 12-13 साल की हुई और उनको हेज आना शुरू हुए, तो हजरत खदीजा आपकी हजरत आयशा आपकी उम्मुल मोमिनीन, जब वो हेज में होती थी तब भी हजरत मोहम्मद उनको नहीं बख्शते थे। तो 58 साल की उम्र में भी, 59 साल की उम्र में भी हजरत आयशा जिस वक्त अभी हेज में 13-14 साल की बच्ची हैं, रुक जाए मैं बताने लगा हूँ, 13-16 साल की बच्ची हैं, ठीक है, तो वो उनके जिस्म के ऊपर, हेज वाले पार्ट के ऊपर सतर डाल के, कपड़ा डाल के उनके साथ मौज मस्ती करते थे। मानते हैं हम? कपड़ा डाल के मौज मस्ती करते थे? कैसी बात? नहीं, कैसी बात कर रहे हो? हम नहीं कह रहे। अरे अंसारी साहब, हम नहीं, मौज मस्ती का मतलब, अरे भाई मौज मस्ती का मतलब आप कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ, हम आपको बताते हैं। खुद को भी पता है कि 12 साल की उम्र तक वो खेलते होते थे, आपको पता है ना? अरे भाई, तो मौज मस्ती का मतलब आप कहाँ लेके जा रहे हो? हदीस 12 साल तक की उम्र में आपको पता है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खेलते भी थे, क्या खेलते थे? आपको पता है क्या खेलते थे? गुड्डों से भी खेलते थे, इधर से भी खेलते थे, वैसे ही नॉर्मली उनका जो दिमागी गुड्डे से जो उनकी दिमागी हालात थे वो थोड़े थोड़े बच्चे टाइप के भी थे, 11-12 साल तक की उम्र तक, ठीक है। कौन? इस आयशा रज़ियल्लाहु ताला दिमाग से बच्ची थी, और दिल और बाकी बॉडी से बच्ची नहीं थी यार।
अब आपको पता नहीं है कि यार आपके भी धर्म में ये है कि कोई 9 साल का था, कोई 12 साल का था, उनकी भी शादी हुई है 80 साल से 90 साल के मर्द से, आपको पता नहीं है? नहीं देखो इसमें, हाँ इसमें आप लोग जी मैं दिखाया तो मैं असल में इनका पूछना चाह रहा था कि ये जरा पता लग जाए कि किस जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन असल में पता लग गया किस जगह पे बैठे हुए हैं। इलियास की वीडियो देखने के बाद जरा मेरी भी देख लो कि इलियास ने कितना झूठ बोला, वैसे हदीस दिखा दें। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ एडम, ये अंसारी साहब से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, जो हमको बताना है ना वो सिंपल उसमें बताओ उनको और खत्म करो। ओके हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमा रही हैं, द प्रॉफिट एंड आई यूज्ड टू टेक अ बाथ फ्रॉम अ सिंगल पॉट, एक ही बर्तन से बाथ लेते थे, व्हेन आई वाज इन जनाब, जब मैं मेंसेस की हालत में हूं, ड्यूरिंग द मेंसेस, पीरियड्स के दौरान, ही यूज्ड टू ऑर्डर मी टू पुट अजार, द ड्रेस बिलो द वेस्ट, तो वो छोटा सा कच्छा पहनवा देते थे मुझे, एंड यूज्ड टू फोंडल मी, और मेरे साथ मौज मस्ती करते थे, while in itikaf he used to bring his head near me and I would wash it while I used to be in my periods menses। जनाब क्या कहेंगे आप कि हजरत आयशा 12-13 साल की 14 साल की होंगी, उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 58-59 ईयर्स के होंगे, और वो उनको कच्छिया पहना के जब वो मेंसेस में होती थी, खून आ रहा होता था, उस वक्त उनसे फॉन्डलिंग करते थे। जी बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है अंसारी साहब। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसमें यार इसमें रोंग क्या, आप ये बताओ। अब आगे सुनो, अब इसमें अब आगे नहीं, आपने कहा था ना कि वो इस तरह की हरकतें नहीं करते थे, मौज मस्ती नहीं करते थे, आपने कहा था ना हदीस में तो है। मैंने बोला, मैंने ये नहीं, मैंने बोला था मौज मस्ती आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो है जब 11-12 साल तक की थी, वो उनका जो माइंड था बच्चे दिमाग का था, और वो मौज मस्ती भी करती होती थी, खेलती कूदती होती थी, और उनके साथ वो खेल लिए कूद लिए, क्या हो गया? और ये वाला खेल है ना, और सुनो और उसके साथ सुनो तो सही, और उसके साथ वो उनके वाइफ भी थी। अरे अंसारी साहब पॉइंट टू पॉइंट चलो यार, मेहरबानी होगी, सर दर्द हो रहा है मेरा। यहाँ पे गुड्डे वाला खेल नहीं हो रहा है, यहाँ पे अलग मौज मस्ती हो रही है, वो भी वो टाइम पे जब हजरत आयशा को वो यार तुम्हारे वाइफ के साथ जो मर्जी मौज करो या मस्ती करो, मतलब कैसी बात कर रहे हो आप? मौज करो या मस्ती करो, तुम्हारी वाइफ है मेरे यार, भाई। मैं कह रहा हूँ अरे यार रुको थोड़ा, श्री राम की भी शादी सीता से जब हुई थी तो सीता की उम्र 9 साल या 12 साल की थी या 6 साल की थी, इसका क्या मतलब हुआ? एक मिनट भाई सुनो, आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि 55 साल में कौन सा इंसान जो है वो सेक्स करेगा, इस तरीके की बात की थी ना आपने। हम वो दिखा रहे हैं आपको, कोई अपनी बीवी के साथ सेक्स करे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने जो ये आर्गुमेंट रखा था मेरी भाई, इसमें कहाँ हो रहा है? मौज मस्ती कर रहे हैं आप, खुद आपने बोला फॉन्डलिंग हो रही है। फॉन्डल किसको बोलते हैं? फॉन्डलिंग हो रही है यार, कैसी बात कर रहे हो आप लोग? मतलब आप लोगों ने कहीं ना कहीं से एक चीज को आप लोग लेके बैठते हो और उसको घुमाते हो, ठीक है भाई? फॉन्डलिंग किसे कहते हैं यार? आपने ऊपर से लेके नीचे तक हदीस जो मेरे को सुनाई ना, मैंने उसमें पढ़ा, कपड़ा लगाते थे, ठीक है, और उसके अलावा जो है कच्ची पहनाते थे और मस्ती, वो लोग मौज मस्ती करते थे, ठीक है ठीक है। तो उसमें क्या हो रही है? उसमें ये हो रहा है कि 55 साल का इंसान एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स हमबिस्तरी शादी करके हमबिस्तरी क्यों करेगा? 9 साल नहीं, मॉडल कैसे हो सकते हैं? खुद कह रहे हो कि 13 से 14 साल के थे वो उस टाइम। अरे वो बात की बात है भाई। चलो इस वक्त 12 साल के हैं, इस वक्त 12 साल के। एक और चीज देखो, इसका मतलब है 9 साल में, एक सेकंड, इसका मतलब है 9 साल में उन्हें हेज नहीं ना आ रहे थे। ये देख रहे हैं अरबी देख रहे हैं अरबी को यहाँ से मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ को कॉपी किया, ये कॉपी किया। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये देखो, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे हिंदी, यार हिंदी में क्या लिखा हुआ? इसलिए जब मुझे मासिक धर्म हो रहा हो तो वो मेरे साथ संभोग करता है। क्या करता है? संभोग यानी इंटरकोर्स। ओके, तो ये फ्रंट पे तो कच्ची बना दी हुई है, नहीं तो ये कौन सा खेल खेला जा रहा है? तो मैं वही तो आपसे बता रहा हूँ
हाँ कि आप लोग इसको कहाँ लेके जा रहे हो कि संभोग करते थे, हम बिस्तरी करते अरे थे, यहाँ लिखा आप लोग कहाँ भाई लेके जा रहे हो? लिखा हुआ है हदीसों में, हम नहीं बता रहे, लिखा हुआ है उधर हदीसों में, हम अपनी मर्जी से नहीं यार बता रहे चड्डी मेरे पहना भाई। के कौन संभोग करता है यार? आप लोग शादी शुदा हो भी कि नहीं हो? वो नहीं, फॉन्डल फॉन्डल। फॉन्डल, संभोग वाला फॉन्डलिंग हो रहा है। अच्छा, उर्दू पढ़नी और आती है सुनो, आपको? उर्दू पढ़नी आती है? और सुनो, उर्दू और पढ़नी सुनो, आती और है? सुनो, सुनो, उर्दू सुनो, पढ़नी आती है? सुनो भाई, ये इस्लाम एक क्या है ये ना, बता दो, उर्दू उसमें पढ़नी आती है? एक, हाँ साहिल जैसे, भाई उर्दू अंसारी हेलो, उर्दू पढ़ के दिखाते एक हैं मिनट, इनको। हालांकि एक एक दोनों मिनट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल फरमाते थे, हालांकि दोनों जन भी होते थे, यानी कि सेक्स की हालत के बाद वाला जो होता है जनाब की हालत में होते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाते थे, प्लस मैं अजर बंद बांध लेती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मुबाशरत करते थे, इस वक्त मैं हाइजा होती थी। मुबाशरत को क्या कहते हैं सर? मेरे भाई आप लोग इतनी छोटी दिमाग रखते हो भाई। इसमें ये है कि अगर कोई वाइफ हैज की हालत में है तो उससे क्या क्या किया जा सकता है, वो यार उस चीज की हदीस है ये। मुबाशरत किया जा सकता है, मुबाशरत किया जा सकता है। हिंदी बताओ, मुबाशरत का क्या होता है? मुबाशरत का हिंदी अभी दिखाया तो था। हैज की हालत में। हाँ हाँ तो लिखा फिर हुआ। जो आप बता रहे थे ऊपर ऊपर से जो होता है, जो भी नहीं नहीं, सिस्टम होता है, ऊपर आप ऊपर वही से कह होता रहे हो है। ना। सुनो, ये किसके जो है साथ ना, हो सकता है? एक हदीस, ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो हदीस है वो इसलिए यहाँ पे बताई गई है ताकि मुसलमानों को बताया जा सके कि वो अपनी वाइफ के साथ कब कैसे क्या कर सकते हैं, कब कैसे क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अरे हाँ, अंसारी साहब वो ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट इस बात पे आया था कि क्या आपके लिए वो शख्स रोल मॉडल हो सकता है जो 55 साल के बुढ़ापे की उम्र में 9 साल की बच्ची 9 साल की बच्ची के साथ जो है हम बिस्तरी करे। ये सर ये ले 9 साल भी आ गया। क्यों नहीं, क्यों आप क्यों सल्लल्लाहु मेरे नहीं हो पास आए सकता? और शब रफाफी फरमाई, इस वक्त मैं 9 बरस की थी। उर्दू तो समझ नहीं आएगी आपको, अंग्रेजी करते सुनो हैं। यार, देखो और मेरे साथ इंटरकोर्स फरमाया इस व्हेन आई वाज 9 सुनो, इयर्स ओल्ड। मेरे को जो है थोड़ा स्लोली बात करना पड़ रहा है और सोच समझ के बात करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ वहां से कुछ कोई और लोग भी ना सुने, उसकी वजह से आप लोग ऐसी बात कर रहे हो कि थोड़ा सा रात का भी टाइम है, लोग सुने ना, गर्मी का भी टाइम है, लोग छत पे भी सोते हैं और मैं छत के ऊपर आके बात कर रहा हूँ। तो ऐसी बात मैं इतनी देर तक, इसकी वजह से इतनी धीरे धीरे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आप इस टॉपिक को छोड़ के अगर कोई और टॉपिक पे बात करते हो तो अच्छे से बात अच्छा, हो मैं जाएगी। सिर्फ एक आखिरी सवाल करता हूँ आपसे अंसारी साहब, आपके घर में कोई 9 साल की बच्ची होगी, ठीक है? 9 साल की बच्ची देखे हो? देखे हो कितनी छोटी बिल्कुल देख होती रहा है? हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आपके घर पता है, में बहुत 9 छोटी होती साल है। की बच्ची है और आपके बाजू में 55 साल के एक इमाम साहब है, वो अगर आके आपके घर पे रिश्ता भेजे कि आपकी वो 9 साल की बच्ची के साथ मुझे शादी करना है, क्या करोगे उस इमाम साहब के साथ? मैं मना कर दूंगा, मना कर दूंगा। क्यों मना करोगे? हाँ, क्योंकि भाई इमाम साहब कह रहे हैं मेरी घर की बच्ची, मेरी मर्जी, मैं अभी नहीं करना चाहता। वो हुक्म अल्लाह का था, क्यों क्योंकि नहीं अल्लाह करना चाहते ने, आप? हाँ सुनो, वो हुक्म अल्लाह का था क्योंकि अल्लाह चाहते थे कि उनकी जो नबी की हदीस है बचपन से इकट्ठी हो अच्छे से। और ये कौन कर सकता था? ये सारी की सारी हदीसें अगर आप देखते हो, ज्यादातर जो हदीसें है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही ली गई हुई है। आप लोगों को पता होगा ये सब, ठीक है? इसकी वजह से वो गए थे ताकि तरबियत जो है उनके घर में हो और सारी जो हदीसें हैं उनसे ली जाए ताकि वो बता सके। ओ भाई अंसारी साहब, हाँ, मैं एक बात बोलूं आपको, ये जो आप इधर लाइव में कह रहे हैं ना कि मैं सिर्फ मना कर दूंगा, अगर वाकई में आपके बाजू में 55 साल का बूढ़ा अगर मांगेगा ना तो उसको आप लात मार के भगाओगे। ये इधर झूठी बातें नहीं, लात मार के क्यों भगाऊं? सबसे पहले वो मांगेगा क्यों यार? आपको पता है ना कि अल्लाह का हुक्म था कुरान में, और वो नबी थे। हाँ, और वो नबी थे, और वो नबी थे। रुको, सबर प्लीज, मेहरबानी होगी। आपने कहा ना कि वो सामने वाला मांगेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास इतनी अकल और इतनी इंसानियत है कि भाई 55 साल का हूं मैं, बूढ़ा हो गया हूं मैं, एक 9 साल की बच्ची से क्यों शादी करूंगा? मेरे को लोग जूते मारेंगे, इसकी वजह से वो नहीं मांगेगा। अब सोचो कि एक आम इंसान इतना अगर सोच रहा है तो जो अल्लाह के रसूल है उनको कितना इस बारे में सोचना चाहिए था कि मुझे 55 साल की उम्र रहते हुए एक 9 साल की बच्ची से शादी नहीं करना चाहिए। नहीं, आप लोगों को बाकी बातें नहीं सुनाई दी कि जो उन्होंने शादी, कोई 60 साल का था, कोई 55 साल का था, कोई विधवा था, सारी की सारी तो विधवा थी। मतलब आप लोगों को वो चीजें नहीं दिखाई। उससे क्या हो जाता? 55 साल, भाई एक मिनट सुनो, कोई 55 साल का बंदा वो 60 साल की बूढ़ी के साथ अगर शादी कर रहा है तो किस लिए कर रहा है?
सुनो मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ, सुनो एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट। पैसों के लिए कर रहा है, पैसों के लिए कर रहा है, पैसों के लिए कर रहा है। नहीं, एक मिनट, तो शायद आप एक मिनट अंसारी साहब, एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट बस एक बात बोल। नहीं मेरी बात सुनो, आपने एक पॉइंट रखा ना, उस पर जवाब लो, पॉइंट टू पॉइंट चलो, लंबी लंबी बातें नहीं करो। आपने कहा ना कि उन्होंने बाकी अच्छे काम किए, किसी 60 साल के साथ, किसी 40 साल के साथ, किसी विधवा के साथ। मुझे एक बात बताओ, एक आदमी 100 अच्छे काम करे और रेप कर दे, तो उसका रेप माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अंसारी साहब, अंसारी साहब। भाई रेप किसने कर दिया? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एक इंसान किसने कर दिया अच्छे काम, यार शादी की मेरी है, बात नहीं शादी की है तो आप उस चीज की मिसाल ऐसे नहीं दे सकते हो मैं ना। आपसे शादी सिर्फ ये ये बोलो कि पूछता शादी हूँ। की है। अरे भाई, मैं वो रसूलुल्लाह पे नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, एक इंसान 1000 अच्छे काम करे, लेकिन सुनो सुनो, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कोई भाई मेरी बात सुन लो, एक एक पॉइंट को क्लियर होने दो, उसके बाद आगे बढ़ो। आपने एक चीज ये बताई कि उन्होंने 10 अच्छे काम किए, आपको वो नहीं दिख रहा था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक इंसान 100 अच्छे काम कर रहा है लेकिन साथ में किसी का कत्ल भी कर दे रहा है, तो क्या आप ये कहोगे कि इसने 100 अच्छे काम किए थे, इसके लिए इसका कत्ल जो कर देना, ये आप बुराई नहीं गिना सकते हो? अंसारी साहब, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस टाइम जो है कोई गोलियां नहीं आती थी कि ऐसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिला के उनका बच्चे को गिरा दिया जाता था। उनका कोई बच्चा नहीं था। आप लोगों को पता है ना, उनसे कोई औलाद नहीं है। 11 बीवियों में से कोई औलाद नहीं थी। इससे ये साबित होता है क्योंकि वो एक बच्चे थे। मोहम्मद साहब की 11 बीवियों में कोई औलाद नहीं थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास स्पर्म में पावर नहीं थी। हेलो, अच्छा पावर भी नहीं थी और उनको सोबत भी थी। अरे यार कैसी मतलब बेवकूफाना बात कर रहे हो। हाँ एक मिनट अंसारी साहब, मुझे एक बात बताओ, आप जब बड़े हो जाएंगे और आपकी कोई मुंह बोली औलाद रहेगी, ठीक है, उसने अपनी बीवी को तलाक अगर वो दे दे, तो क्या आप उसकी बीवी से शादी करोगे? ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इस्लाम में इस चीज की इजाजत है। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ना करूँ। क्या इसमें क्या आप नहीं, एक मिनट, जो अपनी बहू के लिए जिसको सेक्स का ख्याल आ जाए, आप ऐसे इंसान के लिए क्या कहोगे? यार मुंह बेले जो बेटे होते हैं ना, उनकी जो वाइफ होती है वो बेटे नहीं हो जाते, और उनकी वाइफ जो होती है वो बहू नहीं हो जाती, वो नाम की ही रहते हैं। ठीक है, अच्छा, मतलब नाम की माँ बोलने से जो वाइफ होती है वो माँ नहीं हो जाती। एक मिनट आप मेरे को जो भाई बोल रहे हो ना, भाई बोलने से मैं आपका भाई नहीं हो गया, रिश्ता नहीं जुड़ गया मेरा आपके साथ, या मैं आपको भाई बोल रहा हूँ तो मैं आपको कुछ नहीं समझ रहा हूँ ना। एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अरे एक मिनट रुको, भाई हो गए हो, लेकिन एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई अंसारी साहब, एक मिनट रुको। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जब किसी बच्चे को गोद लेते हो ना, तो आप उसको बच्चा समझ के लेते हो और उसको बच्चे की ही तरह पालते हो और बच्चा ही समझते हो अपना। मुझे एक बात बताओ, आपने एक बच्ची गोद ली, उसका भी है इस्लाम में, अगर हमने एक बच्ची गोद ली, ठीक है, और सुनो मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने कोई बच्चा गोद लिया या बच्ची गोद ली, ठीक है, अगर मेरी वाइफ ने उसको अपना दूध पिलाया तो वो रिश्ता हराम हो जाता है, अदरवाइज नहीं। अगर दूध नहीं पिलाया, 5 साल किसी को मैंने 5 अगर दूध नहीं पिलाया, साल में लिया। हाँ एक मिनट भाई, रुक जाओ अंसारी साहब, पहले सुन लो सवाल, ठीक है। आपने और आपकी वाइफ ने एक 3 साल की बच्ची को ली जिसको दूध नहीं पिला सकते, ठीक है। 3 साल की बच्ची को लिया आपने, अडॉप्ट किया, अब उसको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, अब वो 18 साल की हो गई या 15 साल की हो गई। अब बताओ, आप उससे शादी कर लोगे? बच्ची की बात क्यों कर रहे हो? पहले नहीं, अभी आप बच्ची की बात कर रहे हो। नहीं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि इसमें एक हदीस ये भी है नबी की, एक नबी की हदीस ये भी है कि हम उससे शादी नहीं कर सकते जिसको हमने नंगा देखा हुआ। नबी की हदीस ये भी है, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या हदीस है? हाँ, हम उससे एक हदीस ऐसी भी है कि जिसको, यानी जिस औरत को, जिस बच्ची को हमने नंगा बचपन से हमने देखा हुआ है, उससे भी हम शादी नहीं कर सकते हैं। दिखाओ जरा। और इस टाइम मैं आपको नोट नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि मैंने नोट करके लिखा नहीं है। नेक्स्ट टाइम कभी अगर मैं आप लोगों को कमेंट कर दूं, ये सच्चाई है। हेलो जी सर। हाँ गालिब भाई, हाँ बोलो। अरे यार भाई, मैं तो सोच रहा था छुट्टी पे जाना पड़ेगा मुझे। बोलो। अभी इन्हें नहीं पता तो इन्हें बोल दो, जाके ढूंढे किसी और कॉलर को ले लो भाई। हाँ
कितने लोग लाइन वो में हैं। हदीस ढूंढ के लाओ अंसारी साहब, वो हदीस ढूंढ के लाओ आप, ठीक है? मैं भी कोई नहीं, होने ढूंढ के वाला लेके था। आएंगे। और ये जो आप लोग कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, ये सारा सिस्टम ठीक है, ये इतना ना करो। अगर आप लोगों को पैसे का इतना ही है, आप बहुत शुक्रिया यार। मुझे इस 6311 लोग देख रहे हैं और जाहिर सी बात है इसमें कुछ पढ़े लिखे मुसलमान भी होंगे। यार देखिए कि ये जो हमारे मोमिन भाई है, इनकी अकल कितनी नीचे गिर जाती है। इनको ना सोचने का शऊर होता है, ना समझने का, इनको गलत गलत नहीं लगता है। इनको 9 साल की बच्ची कितनी होती है वो ये लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।